व्यूअर्स वेलकम बैक इन अवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब हुण असीं अपने सवाल जवाब दा सैशन शुरू करते हैं। आज 24 सप्टंबर 2013 9 असू नानकशाही संमत 545 का दिन है। तो तुसीं साडीआं सिख संगतां नूं दसो अज दे दिन दी की इतिहासक अहमियत है। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1809 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਕਿਲਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ उसने क्योंकि नेपाल का बॉर्डर इधर गढ़वाल के नाल लगता है, जमुना क्रॉस किया जिथे पौंटा साहब नान इधर कब्जा करदा करदा उन्हें कांगड़े के उत्ते हमला कर दिता, कांगड़े के किले नूं घेर लिया जी। राजा संसार चंद कटोची है, कटोच राजपूतों का एक बड़ा प्राउड ट्राइब है जी। उन्हां दा कंट्रोल सी। उन्हें महाराजा रणजीत सिंह क्योंकि 1809 की गल है, अजे ताज़ा ताज़ा अमृतसर की संधि होके हटी सी और सतलुज के उरले पासे ही पैंदा है जी। अंग्रेज़ों के नाल सतलुज की संधि थले सतलुज साडे इधरली हद पैंदी सी जी। सो संसार चंद कटोच ने जिहड़ा वो पहुँच की रणजीत सिंह तक कि भी जे मेरी मदद करो कि भी गोरखियां दे हत्थ जा रहा कांगड़ा जी, तो मैं जिहड़ा तुहाडे नाल रलना चाहांगा जी। सो सिख फौज आई, बड़ी टफ बैटल सी। पहली बार सिखां और गोरखियां की सीधी लड़ाई हुई, भावें सिखां ने फतेह हासिल की पर नुकसान बहुत होया सिखां दा क्योंकि गोरखे पहाड़ी लड़ाई च मार से उत्थे कोई घोड़ चढ़े सिखां ने तो पहुँचना नहीं सी जी जी। सो रणजीत सिंह दे लई जिथे ये कांगड़ा फतेह किया और कांगड़ा उदों बहुत वड्डा सी, लाहौल स्पीति चीन तक बॉर्डर लगन वाली गल सी, पर वो गोरखियां की बहादरी तो भी बड़ा इंप्रैस होया और पहली बार बाद दे विच कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी फौज दे विच इन्फेंट्री या पैदल लड़न वाले जिहड़े गोरखे भी भर्ती किए और उन्होंने गोरखियां ने कमाल की बहादरी दिखाई, सिख राज का हिस्सा होंदे हैं। यही कारण से भी नेपाल नाल फिर सिखां दे संबंध भी चंगे रहे। तो महाराणी जिंदा जदों अंग्रेज़ों की कैद चों जेल ब्रेक करके निकली तो उन्हें जाके नेपाल दे विच ही पनाह लई और ये गुडविल गोरखियां और सिखां दी अज तक भी जिहड़ी है वो काफ़ी मन्नी जाती है जी। 1898 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1870ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1898 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ। 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1947 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਦਲਿਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ इत्यादक उन्होंने तो पवित्र शहर करार दे दिता है पर अमृतसर या अजमेर शरीफ या दूसरे उन्होंने डी क्लासीफाई कर दिता है। इंदिरा ने तो ये डिमांड की मननी सी, रादर जो ये मंग हुई उस तो पहला ही 10,000 तो ज़्यादा हिंदुओं ने अमृतसर दे विच एक जलूस कढ़िया सी बरछे और दूजे हथ फड़ के सिगरटां मूँह चलाइया हुई हैं तो नारे उन्होंने सी कि जी सिगरेट बीड़ी पियेंगे, शान के साथ जिएंगे, कच्छ कंगा कड़ा कृपान इनको भेजो पाकिस्तान इहो जिहा। और इहदे जवाब 2 दिन बाद सिखां ने 25,000 सिखां ने बड़ा शांतमई जलूस कढ़िया सी। हालांकि जिहड़ा पहला जलूस सी उन्हें भंन तोड़ भी की, सिखां दे वपारक अदारियां दी राह जांदे सिखां नूं मारिया कुटिया भी। सो 1980 च ये मंग हुई सी और ये अज तक भी जिहड़ा अज भी और ये मंग दा हिस्सा सी कि पवित्र शहर का मतलब है कि अमृतसर की हदूद च तंबाकू, मास, शराब ये सारिया दुकानां बाहर कढ़िया जान पर इनू कदे भी सरकार ने नहीं मने। और अज भी अज पंजाब सरकार नूं कौन रोकदा, अकालियां दी सरकार है कि भी तुसीं कर दिओ, लेकिन ये सारे जिहड़े ने हुण हिंदूत्वी एजेंडे ते काम कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्टरी के हवाले नाल 1732 दे विच साउथ हॉर्न दे विच 21 होमोसैक्शुअल्स नूं जिउंदियां साड़िया गया। अज उन्हां दे हक्कां दी गल है, ईवन मैरिजेस कई मुल्कां च तसव्वुर हो रही ने, रैकगनाइज हो रही हैं पर इन्हां दे खिलाफ भी काफ़ी हिंसा रही है। 1799 दे विच कांग्रेस ने पहली बार पोस्ट ऑफिस जिहड़े अज असीं जांदे हैं, चिट्ठी पाते हैं, टिकटां खरीदते हैं, 1799 ये क्रिएट होए। 1924
ਬੋਸਟਨ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ US ਦੇ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਸਟਰ ਮਰਲਿਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਸਾਚੂਸਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ USSR ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਜਰਬੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀ ਆਥਰਸ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਗੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਦੇਸ਼, ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ 40 ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ। ਕੱਛ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਆਏ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ 30-40 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 65 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 150 ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਏ ਖੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਘਟੀਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੋੜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਖੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਟਿਲ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਮੁਆਫੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਔਰ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਟੱਚਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੜੀ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤਪ ਤਪ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ ਹਾਥ ਮਰੋਰੋਂ ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸ਼ੌ ਲੋਰੋਂ ਤੈ ਸਹਿ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ ਮੁਝ ਅਵਗੁਣ ਸ਼ੈ ਨਾਹੀ ਦੋਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੀ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਸੋਲ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਪਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਰਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਜੀ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਵਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਬਿਰਹਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਪ ਤਪ ਲੋਏ ਲੋਏ ਹਾਥ ਮਰੋਰੋਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਅੱਗ ਜੀ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਲੋਏ ਲੋਏ ਹਾਥ ਮਰੋਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗਿੰਗ ਮਾਈ ਹੈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਦੈਣ ਹੋਈ ਹਾਂ ਇਨਸੇਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਸੋ ਸ਼ੌ ਲੋਰਾ ਮੈਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੀ ਤੈਸ ਹੈ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁਝ ਅਵਗੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਸਹਿ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਐਕਸਲੈਂਸ ਜਾਂ ਵਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜੋਬਨ ਖੋਏ ਪਾਛੈ ਪਛਤਾਣੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਪਾਈ। ਜੀ ਫਿਰ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਇਲ ਦਾ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹੋਂ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਫਿਰ ਕੋਇਲ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਇੱਕ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੀੜ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹੋਂ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ ਪਿਰਹਿ ਬਿਹੂਨ ਕਤੈ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜਾਂ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਏ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਦਣ ਖੂਹੀ ਮੁੰਦ ਇਕੇਲੀ ਮੁੰਦ ਬ੍ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਵਾਨ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਦਣ ਖੂਹੀ ਮੁੰਦ ਇਕੇਲੀ ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲੋ ਬੇਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਵਾਟ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੀ ਉਡੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪੀਣੀ ਕਿ ਇਹ ਡਬਲ ਐਜ ਸੌਰਡ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪਹੀਣੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮਾਰਗ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ
ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲੈ। ਸਵੇਰਾ ਮੀਨਸ ਅਰਲੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਪੰਥ ਸਮਾਰ ਸੰਵੇਰਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਥਿੰਕ ਆਫ ਦੈਟ ਪਾਥ ਅਰਲੀ ਔਨ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੀਅਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।